press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम जो महाभारत कथा में जो शकुनी के आगे के जो पात्र है महाभारत कथा के जो चौसर का खेल और द्रौपदी की जो व्यथा। चौसर का खेल द्रौपदी की व्यथा। जो यहाँ शकुनी के प्रवेश हो जाती है क्योंकि दुर्योधन ने जो पांडवों को हराना चाहता था, वो भी जो पांडव कैसे जो आगे चलते हैं ऐसे ही दुर्योधन अपने अंदर अंदर ही जलता था। और यहाँ जो शकुनी का प्रवेश हो जाती है, शकुनी के बारे में जो कुछ लोग ऐसे कहते हैं, शकुनी के जो पासा अंद्रे पगड़े जो उनके मनमाने ही वो तो चलती थी। इसका मतलब क्या है, शकुनी के पास जो पासा था वो तो शकुनी के पिता के जो पाँव के हड्डियों से बनाई हुई जो पासा था और अंदर पगड़े आगिತ್ತು। और शकुनी पांडवों के भला ही चाहता था, पांडवों के ऊपर उसका कुछ भी जो द्वेष नहीं था, लेकिन उसका जो वैरत्व था किसके ऊपर था कि जो भीष्म के ऊपर था। क्योंकि जो भीष्म ने जो बलपूर्वक गांधारी कौन है, शकुनी की बहन है, समझ में आए ना। जो शकुनी की बहन गांधारी को बलपूर्वक यानी उसकी जो इच्छा के जो विरुद्ध यह धृतराष्ट्र के साथ शादी करवाया था। कौन? भीष्म ने। इसलिए यहाँ भीष्म के ऊपर जो भीष्म से बदला लेने के लिए शकुनी ने अपने राज्य गांधार को छोड़कर यहाँ आकर कौरवों के साथ रहकर कौरव और पांडवों के बीच में जो वैरत्व भाव को बढ़ाता जाता है। समझ में आए ना। ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಕುನಿಯ ಒಂದು ಪಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಪಗಡೆ ಒಳಗೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಬೂದಿ ಇದೆ, ಅವರ ತಂದೆಯ ದೇಹಾಂತವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ಸುಟ್ಟಿದಂತಹ ಬೂದಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅವರು ಶಕುನಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶಕುನಿಯವರ ಒಂದು ಪಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಶಕುನಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಆಗಿರ್ತಾನಂತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅವನ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರಬೇಕು, ಅವನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಕುನಿನೇ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪಗಡೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಒಂದು ಮಂಕು ಬೂದಿ ಏರಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಶಕುನಿನೇ ಗೆದ್ದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಅವನು. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಅವನ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶಕುನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಸಹಿತ ಇದೆ. ಕೇರಳದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಶಕುನಿಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಶಕುನಿ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕಿರೀಟನೂ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೆ. ಅವನನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜಿಸುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗಲೂ ನೋಡಬಹುದು केरल राज्यದಲ್ಲಿ. ऐसे ही जो शकुनी के बारे में बोलते हैं और यहाँ जो शकुनी ने धृतराष्ट्र के जो दुर्योधन को जो सलाह देता है कि जो चौसर खेल को खेल के यहाँ जो पांडवों को हम हरा सकते हैं। और ऐसे ही इस बात को मानकर धृतराष्ट्र ने पहले ऐसे नहीं मानता है. ಅಂದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಶಕುನಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಈ ರೀತಿ ಚೌಸರ್ ಕೇಲ್ ಅಂದರೆ ಪಗಡೆ ಆಡೋದು, ಜೂಜಾಡೋದು ಇದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಎಳೆಯೋದು ಬೇಡ, ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಫಸ್ಟು. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಮಗನ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಅವನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಹಠ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಹಠದಿಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ पगड़े आड़ोदಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. और विदुर को बुलाकर विदुर से क्या बोलता है कि जो इंद्रप्रस्थ जाकर
यहाँ जो पांडवों को यहाँ आकर क्या करना चाहिए, चौसर खेल को खेलना चाहिए। ये तो एक राजा का निमंत्रण है, यानी एक राजा ने इस न्योता को भेजा है, ऐसे बोलकर जो उनको लेकर आने के लिए विदुर को इंद्रप्रस्थ के लिए भेजता है। और यहाँ विदुर इंद्रप्रस्थ आता है। इंद्रप्रस्थ आकर जो वहाँ धर्मराय ने बहुत ही जो प्यार से और बहुत ही जो एक विश्वास से, एक प्यार से विदुर को अंदर बुलाकर उसके जो सम्मान करते हैं, ಹೌದಲ್ವಾ, ವಿದುರನನ್ನು ಅವಾಗ ಕಾಪಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಯಾವುದರಿಂದ, ಅವರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ವಿದುರನೇ ಕಾಪಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದುರನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಗೌರವದಿಂದನೇ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದ ಅರಮನೆ ಒಳಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು जो विदुर ने बोलता है कि आप सभी को यहाँ जो क्या बोलता है कि हस्तिनापुर आकर वहाँ एक बड़ा एक चौसर खेलने का मंडप को बनाए हैं और वहाँ आकर ऐसे ही जो सामान्य तरह से जो बैठकर आपको चौसर खेल को खेल कर यहाँ वापस इंद्रप्रस्थ आना चाहिए. ऐसे जो खेल खेलने के लिए आपको खुद धृतराष्ट्र महाराजा ने आपको न्योता भेजे हैं. ऐसो जो विदुर ने यहाँ धर्मराय को न्योता देता है. लेकिन धर्मराय ने क्या बोलता है कि आप जो बोल रहे हैं ये तो गलत बात है. न्योता खेलना, ये तो चौसर खेलना या तो जुआ खेलना, ये तो एक बुरी बात है. इनसे जो एक दूसरे के मन में वैर भाव बढ़ता जाता है और जो युद्ध का कारण बन जाता है. और बहुत ही जो राजा महाराजाओं ने इनसे ही जो हारे हैं और लड़कर जो मर चुके हैं, ये तो युद्ध का कारण बन सकता है. ये तो अच्छी बात नहीं है. ऐसे जो धर्मराय ने बोलता है और आप इसके बारे में आप जो भी जो सलाह देते हैं तो हम उसे मान लेते हैं. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜೂಜಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪಗಡೆ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ರಾಜರುಗಳು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ರಾಜರುಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೈರತ್ವದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ, ಇದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಆಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ವಿದುರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಹೌದಪ್ಪ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಆಟ ಅಂತೇಳಿ, ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿದುರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕರೆದಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂದರೆ, ಅವನು ಹೇಳಿರ್ತಾನಲ್ವ ಮೊದಲೇ, ಯಾರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆಲ್ಲರೂ, 13 ವರ್ಷದ ತನಕನೂ ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕೌರವರೇ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಅವರವರೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ. ಆವಾಗ ಇವಾಗ ಧರ್ಮರಾಯ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ. ऐसे ही जो विदुर ने उनको जो न्योता देकर वहाँ से चला जाता है. इसके बाद जो एक दिन यहाँ चौसर खेलने के लिए हस्तिनापुर में सभी व्यवस्थाओं को बना चुके थे और यहाँ धर्मराय ने अपने सभी भाइयों को और द्रौपदी के साथ अपने संसार के साथ यहाँ जो कहाँ आता है हस्तिनापुर आ पहुँचता है. वहाँ जो हस्तिनापुर में पांडवों को ठहरने के लिए जो बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्था बना चुके थे और वहाँ आराम करके सुबह वो जो चौसर खेलने के लिए हस्तिनापुर के महल में जाते हैं. वहाँ सभी ने बैठे हुए थे हस्तिनापुर में. जो शकुनी ने धर्मराय को बोलकर जो चौसर खेलने के लिए यहाँ सभी व्यवस्था को बनवा चुके हैं और आप यहाँ बैठकर चौसर को खेल सकते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಗಡೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಶಕುನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಶಕುನಿ ಅವರು ಮಾವ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಟಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಾಜರುಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೈರತ್ವ ಮೂಡಿದೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಟ್ಟದರ ಸೂಚನೆ.
ಈ ಆಟವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ತಿಳಿದಿರೋವಂಥ ರಾಜರುಗಳು ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಈ ಆಟ ಆಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧರ್ಮರಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕುನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಂ ನೋಡು ಇವಾಗ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಚೌಸರ್ ಕೇಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜರುಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಸೋತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕೇಳಿದಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಆಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸೋತ್ರೆ ನಿನಗೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನೀನು ಸೋತ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಜಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡೋದಿರುತ್ತೆ ರಾಜರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಕುನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಂ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು ನೀನು, ಅದಕ್ಕೇ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಜಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಹಾನಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೇನು ಹೇಳ್ತೆ ಧರ್ಮರಾಯ, ನಹಿ ನಹಿ ಶಕುನಿ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इसका जो आगे इस खेल को खेलने से क्या क्या जो खतरा या क्या क्या जो भी होता है बुरा, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, ऐसे जो बोलकर जो चौसर खेलने के लिए बैठता है. और धर्मराय पूछता है कि मेरे साथ कौन जो चौसर खेल खेलते हैं. और इस प्रश्न को पूछने के बाद यहाँ दुर्योधन ने तुरंत उठता है, बेगा उठकर क्या बोलता है कि जो यहाँ आपके पास यानी धर्मराय के साथ चौसर खेल को शकुनी खेलता है, शकुनी मामा ने खेलता है, और मैं जो बाजी में जो चढ़ाने वाले वस्तुओं को, चीज़ों को, जो रत्न सोना, इन सभी चीज़ों को मैं देने के लिए वहाँ खड़े होता हूँ. ऐसे जो कौन ದುರ್ಯೋಧನ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಯ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಆಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಬೇಗ ತಟ್ಟನಂಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಕುನಿ ಆಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಶಕುನಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇವು ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಳಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅವೇನೇನು ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟಬೇಕೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚೌಸರ್ ಕೇಲ್ ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಟ ಆಡೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಆಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬದಲು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೂ ಆಡೋಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಶಕುನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು, ನಿನಗೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸೋಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಹಿ ನಹಿ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು ನೀನೇ ಆಟ ಆಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಕುನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಆಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. जो युधिष्ठिर ने कहा जो कोई नहीं खेलूँगा और खेल शुरू हुआ. सारा मंडप जो दर्शक यानी वहाँ जो इस खेल को खेलने के लिए एक राजा और दूसरे राजा के बीच जो यहाँ चौसर खेल हो रहा है, तो इसे देखने के लिए बहुत ही वहाँ के प्रजाएं भी उत्सुक थे, वो भी वहाँ राजमहल में बैठे थे. और यहाँ के जो बड़े बड़े भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को तो जो सुनाते हैं, कौन सुनाते हैं, विदुर ने सुनाते हैं कैसे जो खेल रहे हैं इसके बारे में. और यहाँ भीष्म कृपा विदुर धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध और बहुत सारे जो लोग भी वहाँ चौसर खेल को खेलने के लिए यानी खेलने वाले पांडव और शकुनी को देखने के लिए वहाँ बैठे थे. ऐसे ही खेलते खेलते पहले जो सोने चांदी को खजाने को रथों को घोड़ों को इन सभी जो चीज़ों को दावा चढ़ाते हैं यानी बाजी में लगाते हैं. लेकिन इन सभी चीज़ों को यहाँ पहले खेल में ही जो जो धर्मराय ने युधिष्ठिर ने शकुनी से हारता है, सोत बिಡ್ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು बाजी इट्बिಟ್ಟು. इसके बाद फिर से शकुनी ने पासा चलाते हैं और दूसरे खेल में जो युधिष्ठिर ने अपने गाय जो भेड़ बकरियाँ दास दासी रथ घोड़े सोना देश जो देश की प्रजाएं
ಸಭಿ ಕೋ ಬೇಡ್ತಾ ಹೇ. ಎರಡನೇ ಸಲ ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಹಸುಗಳು, ತನ್ನ ದಾಸಿಯರು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. इसके बाद तीसरी बार जो खेलते हैं तो उनके जो भाइयाँ रहते हैं उनके यानी ಅರ್ಜುನ, ಭೀಮ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಸೋತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. इसके बाद क्या हो जाती है और कुछ बाकी है ಶಕುನಿ ಪೂಚ್ತಾ ಹೇ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಶಕುನಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಇದೇನಾ ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ जो क्या बोलता है यह कुछ भी नहीं है जो बाजी लगाने के लिए. इसलिए जो धर्मराय ने क्या सोचता है कि अपने जो भाई जो सहदेव को यहाँ जो पहले नकुल को यहाँ बाजी पर लगा देता है और ये जो खेल ऐसे जो पासा लगाकर इस बार भी शकुनी ने जीतता है और नकुल भी शकुनी के जीत में जा ಅಸ್ತಾ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ನಕುಲನು ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಕುಲನು ಶಕುನಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಶಕುನಿನೇ ಕಹಾ ಅಚ್ಚಾ ತೋ ಚಲೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಜೋಶಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶಕುನಿನೇ ಕಹಾ ಅಚ್ಚಾ ತೋ ಯಾ ಬಾತ್ ಹೇ ತೋ ಯಹ ಲೀಜಿಯೇ ಅಪ್ಕಾ ಪ್ಯಾರಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಬ್ ಹಮಾರಾ ಹೋ ಗಯಾ. कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली. युधिष्ठिर ने कहा यह मेरा भाई सहदेव जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है. इवाग नकुल सोत तक्षण धर्मराय सहदेवनನ್ನು ಬಾಜಿಗಿಡ್ತಾನೆ. जो सहदेव को बाजी में चढ़ाकर ये लो ये तो सारे विद्याओं को सीख लिया है. ನಕುಲ ಅವರು ಸಹದೇವ ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಏನು, ಒಬ್ಬರು ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳು ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಪಾಂಡು ತೀರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕುಂತಿ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಂದು ಹೇಳೋದೇ ಇವರು, ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ತಂದೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದು ಹೇಳೋದೇ ಇವರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾದ್ರಿ ಪಾಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದಾಗೋ ವಿಷಯಗಳು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜಿಗೆ ಚढ़ा देता है यानी बाजी लगा देता है और शकुनी यहाँ जो पासा लगाता है तो यहाँ नकुल और सहदेव दोनों भी यहाँ शकुनी के जो चौसर खेल में हारते हैं. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಇವಾಗ ಅವರ ಏನು ಒಂದು ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಶಕುನಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಬು ದುರಾತ್ಮ ಶಕುನಿನೇ, ದುರಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಶಕುನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವನೆಲ್ಲಿ ಆಟ ನಾನು ಸೋತಾಗೆ ಮತ್ತೇನು ನಾನು ಬಾಜಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕೋಬೋದು ಆ ರಾಜ, ನಾನು ಸೋತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೇ ಇವನೇನೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆ ವಿಷಯನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇವನೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇವಾಗ ಮಾದರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಾಜಿಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಾಜಿಗಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಕುನಿ ಅವನನ್ನು ಕೆರಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡು, ಭೀಮನ್ನು ಅರ್ಜುನನ್ನು ಇಡಲಿಲ್ಲ, ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವರು ಮಾದರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿಗೆ ತನ್ನ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಕುಲ ಸಹದೇವರನ್ನು ಮಾದರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಐಸೆ ಹಿ ಜೋ ಬಾಜಿ ಪರ್ ಚढ़ा ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಮಾದರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅವನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಟ ಆಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಭೀಮನನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಬಾಜಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ತಂದಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ ಶಕುನಿ, ನೀನು ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭೀಮನನ್ನು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬಾಜಿಗಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಮ ಇಲ್ಲ,
ಅಂತ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಭೀಮನನ್ನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಚೌಸರ್ಕೇಲಿಗೆ ನಾನು ಬಾಜಿಗಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸೋತೋಗ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟು ಅರ್ಜುನನ್ನ, ಇವನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅರ್ಜುನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಬಾಜಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿ सोलತಾರೆ. जो अंत में क्या हो जाती है कि जो यहाँ और कुछ बाकी है क्या, जो बाजी लगाने के लिए ऐसे जो शकुनी पूछने के बाद स्वयं खुद यहाँ जो अर्जुन ने स्वयं खुद धर्मराय ने अपने आप को बाजी पर लगा देता है और यहाँ धर्मराय भी खुद बाजी में जो हारता है. और ऐसे ही जो यहाँ से उठने के लिए नहीं छोड़ता है शकुनी ने, और क्या बोलता है कि अभी कुछ बाकी है क्या, जो याद करो अभी कुछ बाकी है. वो क्या है कि जो अपने पत्नी द्रौपदी है, द्रौपदी को तुम बाजी पर लगा सकते हो. ऐसे जो बोलने के बाद धर्मराय ने जो यहाँ जोश में आकर क्या बोल देता है, मैं द्रौपदी को भी यहाँ बाजी पर लगा देता हूँ बोलता है. और यहाँ शकुनी जो जीतता है द्रौपदी को, यहाँ दुर्योधन ने क्या बोलता है, विदुर को बोलकर या विदुर से बोलकर क्या बोलता है, जो आज्ञा देकर द्रौपदी को वह रणिवास से लेकर आने के लिए बोलता है. लेकिन विदुर क्या बोलता है, ये जो आप कर रहे हैं ये तो विनाश का कारण है, युद्ध का कारण बन जाता है, इसलिए इस बात को यही छोड़ दीजिए. ये तो धर्मराय खुद यहाँ हार गया है और ये खुद हार कर दूसरों को जो बाजी चढ़ाना ये तो न्याय का बात नहीं है, नियम नहीं है. और जो द्रौपदी तो यहाँ कहा कि द्रुपद के कन्या है, द्रुपद राज्य के कन्या है, पांचाल नगर के जो कन्या है, पांचाल राज्य का कन्या को यहाँ जो बाजी पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है, जो नियम नहीं है, ये तो अन्याय है. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿದುರ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಧರ್ಮರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸೋತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನೇ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಅವನಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವನು ದ್ರೌಪದಿನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು. ಅದಲ್ಲದೆ ದ್ರೌಪದಿ ಏನು ಪಾಂಚಾಲ ನಗರದ ಕನ್ಯೆ, ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ಯೆ, ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜಿಗಿಡೋದು ತಪ್ಪು, ಇದು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿದುರ. ಅದಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇವನು ಭೀಮನಿಗೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೆದರ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಉರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಜಲ್ತಾ ಹೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ದ್ವೇಷ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಜಲಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಇವನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಜೋ ರಥ ಚಲಾನೆ ವಾಲೆ ಜೋ ಸಾರಥಿ ಕೋ ಪ್ರತಿಕಾಮಿ ನಾಮಕ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಕಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸಾರಥಿ ಇರ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ, ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ जो पांचाली यानी द्रौपदी को वहाँ से लेकर जाने के लिए भेजता है. ಆವಾಗ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮರಾಯರು ಬಾಜಿಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನ ದಾಸಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೌಸರ್ ಕೇಲ್ को जो खेल कर हारे हुए उस व्यक्ति को जाकर पूछो पहले वो हारा था या ಮುಜೆ ಹರಾಯಾತ, ಮೊದಲು ಅವನು ಸೋತಿದ್ನಾ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಸೋಲಿಸಿದ್ನಾ, ಅಥವಾ ಅವನು ಮೊದಲು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜೋ दाव में हार बैठे हैं, जो क्या है क्या पूछो कि पहले वह अपने आप को हारे थे या मुझे, ಮೊದಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸೋತಿದ್ನಾ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಸೋತ್ನಾ ಅವನು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಕಾಮಿ ಅದನ್ನೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಹತ್ರ. ದುರ್ಯೋಧನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವಳು ಪ್ರತಿಕಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋ ತನಕ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳು
ಅಷ್ಟೋ ತನಕ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರತಿಕಾಮಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ, द्रौपदी तो बहुत ही हद जो पार कर रही है, वो तो बहुत ही जो उस कन्या को लेकर यहाँ वो ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, जो प्रतिकामिके जो दोबारा जो बड़ी नम्रता बोला, देवी दुर्योधन ने आज्ञा की है आप सभी जो दुशासन से बोला या सारथी भीमसेन ने डरता मालूम होता है, यानी ये तो सारथी है ना, ये तो सारथी कौन है, प्रतिकामी, ಇವನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಭೀಮಸೇನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಗಮಂಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸೊಕ್ಕಿನ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಸೊಕ್ಕು ತುಂಬಿರೋ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ನೀನೋಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಬ ದುಶ್ಯಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ದುಶ್ಯಾಸನ ಹೋದಾಗ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಕಟ್ಟಿರೋಂತಹ ತುರುಬನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅವಳ ಕೂದಲನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ರಾಜಸಭೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅಂದರೆ ಕೌರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯುಯುತ್ಸ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನವನು ಇರ್ತಾನೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ಯಾಯನ ಸಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಕರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಗ, ಅವನು ಕೌರವನೇ. ಓತೋ ऐसे जो द्रौपदी को वहाँ से लेकर दुशासन ने लेकर आने के लिए जाता है, तो वह सभा में उठकर वो जो बोलता है ये तो अन्याय है, यहाँ जो कौरवों ने पांडवों के साथ जो कर रहे हैं ये तो पहले ही पूर्व योजित किए हुए एक अन्याय है, यानी युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था और धोखा खाकर इस जाल में फंस गए, अपनी स्त्री तक बाजी लगा दी, यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। और जो बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी, यहाँ द्रौपदी सिर्फ धर्मराय का पत्नी नहीं है, धर्मराय की पत्नी नहीं है, वो तो पांचों पांडवों की पत्नी है। इसलिए यहाँ उसको जो दावा लगाने से पहले, बाजी लगाने से पहले सभी पांडवों से पूछना चाहिए था, और यहाँ धर्मराय ने खुद हार गया है, खुद हार कर और अपनी पत्नी को बाजी पर लगाना ये तो नियम नहीं है। ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಕರ್ಣ ಅಂತಂದು ಏನೇನಿದ್ದಾನೆ ಕೌರವ, ಅವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಗ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೌರವರು ಮೊದಲೇನೇ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲೇ ಇವರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೇ ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಲ್ದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಸಿಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೇ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಕುನಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಯ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕೇವಲ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ 5 ಜನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಹೆಂಡತಿ. ಧರ್ಮರಾಯ ಅವಳನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಏನು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಈ ಕರ್ಣ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ದುರ್ಯೋಧನನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರ್ಣ ಅಲ್ವಾ, ಅವನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಕರ್ಣ तुम तो बहुत ही छोटे हो और यहाँ सभा में बहुत ही जो बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं, यानी बहुत ही बड़े बड़े जो बैठे हैं, भीष्म बैठे हैं, विदुर बैठे हैं और धृतराष्ट्र महाराजा बैठे हैं, उनके सामने ऐसे बातें करना उचित नहीं है, तुम जो बैठ जाओ, ನೀನು ಸಣ್ಣವನು, ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೋ ಅಂತ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದುಶ್ಯಾಸನ ದ್ರೌಪದಿನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. जितने भी यहाँ जो दुशासन ने द्रौपदी के यह वस्त्र को खींचता जाता है तो उतनी ही बड़ी होती जाती है, और यहाँ दुशासन खींचते खींचते जो सुस्त होकर वही गिर जाता है, थक कर गिर जाता है। और जो इसको देखकर जो ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋವು ಸಹಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಳ್ತಾರೆ ಸಹಿತ, ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಸಹಿತ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ದ್ರೌಪದಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಜೀವ ಇರೋ ತನಕ ಇವನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ನ ಜೀವ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ರೌಪದಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾರು ದುರ್ಯೋಧನ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಲ್ವಾ, ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ರಕ್ತವನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ತನಕನೂ, ಅವನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾನು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ತನಕ ನನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿರೋಂಥ ಕೂದಲನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಜಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಅವತ್ತಿಂದ ಕೂದಲು ಬಿಚ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸಭೀಕೋ ದೇಖಕರ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ. ಪಾಂಡವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ ಧರ್ಮರಾಯ, ನೀನು ನ್ಯಾಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋನು, ದೊಡ್ಡವನು, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಅನ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನವನು, ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಸೋತಿದ್ರೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ದ್ರೌಪದಿಗೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇವನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರು ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ದುರ್ಯೋಧನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಲಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ತಾನೆ. ಪಗಡೆ ಆಟದ ನಿಯಮ ಏನು, ಇವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಇವಾಗಲೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವರು ಪಗಡೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರು ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೋ ಅವರು 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ, 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. 12 ವರ್ಷ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು, 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ದಾಗೆ, ಇವರು ಪಾಂಡವರು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿ ಇವರು ಪಾಂಡವರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು 13 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆ ಪಗಡೆ ಆಟದ ನಿಯಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ಸಲ ಆಡಿದಾಗ ಇವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಪಾಂಡವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. समझ में आए ना बच्चों? इसके बाद क्या हो जाती है, वो जो धृतराष्ट्र की यहाँ चिंता जो दिए है, इसके बाद क्या हो जाती है कि अगले क्लास में हम देखते हैं. थैंक यू चिल्ड्रन.